कोलकाता के दमदम जेसो रोड नारेग बाजार इलाके में शुक्रवार अगली सुबह एक गंजी और आइसक्रीम फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। घटना की सूचना पाकर मौके पर एक कर दमकल की लगभग 20 गाड़ियां पहुंची। 3.5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाने में सफल हुए। जानकारी के मुताबिक आग सुबह करीब 3:10 में लगी। इसके बाद जब अग्निशमन विभाग को सूचना दी गई तो अग्निशमन विभाग के अधिकारी पहुंचे और आग बुझाने में जुट गए। फैक्ट्री भी कर्मचारी भी अपने स्तर से भी आग पर काबू पाने के जुटे हुए हैं। आसपास के स्थानीय लोगों की माने तो आग सबसे पहले आइसक्रीम फैक्ट्री में लगी। देखते ही देखते आग की लपटें गंजी फैक्ट्री तक पहुंच गई, जिसके बाद यह लपटें गोदाम तक फैल गई। मौके पर राज्य के मंत्री सुजीत बोस भी पहुंचे। उन्होंने कहा है कि कारखाने में आग बुझाने की व्यवस्था थी या नहीं, इसकी जांच की जाएगी। कारखाना वैध था या अवैध, इसकी भी जांच होगी। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली है, न ही अब तक कितना नुकसान हुआ है इसकी भी पुष्टि पूरी तरह से नहीं हो पाई है। आग से कई गोदाम जलकर खाक हो गए हैं। जानकारी के अनुसार गोदाम में ज्वलनशील पदार्थ रखे होने के कारण आग तेजी से फैल गई। घनी आबादी वाला क्षेत्र इलाका होने के कारण आग आसपास के इलाके में फैल गई। शुरुआत में स्थानीय निवासियों ने आग बुझाना शुरू किया। स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड के देर से आने की शिकायत की। दमकल विभाग के मुताबिक 3.5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। 3:10-5 এরকম আগুন লেগেছে। আইসক্রিম কারখানা থেকে আগুনটা শুরু হয়েছে। যারা রাত্রিবেলা নাইট শিফটে গেঞ্জি কারখানায় কাজ করছিল তাদের কথা অনুসারে টোটালটাই যা যা এখানে ছিল গোডাউন কারখানা সব মধ্যেই ছড়িয়ে পড়েছে। গেঞ্জি কারখানা ছিল, কিছু গোডাউন ছিল, মার্বেলের গোডাউন ছিল, সিলিন্ডারও একটা গোডাউন ছিল। অনেকটা বাঁচানো হয়েছে, সিলিন্ডারগুলো অনেকটা বের করে নেওয়া হয়েছে। দমকলে কটা ইঞ্জিন কাজ করছে? 20-25টা ইঞ্জিন এসে গেছে সকাল থেকে, যখন থেকে লেগেছে। এখন কি আগুন কতটা অনেকটা নিয়ন্ত্রণে এসে গেছে। কেন যখন আমরা 4টের সময় যখন আসলাম তখন ভয়াবহ অবস্থা ছিল। আশেপাশে বিল্ডিংয়ে না চলে যায়, কেন পাশেই একটা বড় হাউজিং ছিল। তো আমাদের আসার পরে মোটামুটি ওই দিক থেকে আগে কন্ট্রোল করে দেয়, এখন মোটামুটি নিয়ন্ত্রণে চলে এসছে। এখন আর ভয়ের কোনো কারণ নেই। তো এখানে হঠাৎ করে অগ্নিসংযোগ হলে কিছু জানা গেল? এখন সেটা তো এখন বোঝা যাবে না, এরা পরে হয়তো করবে। কেন যারা কাজ করছিল তারা বললো এই আইসক্রিম ফ্যাক্টরি ওখান থেকে আগুনটা প্রথমে দেখা যায়। এটার জায়গাটার নাম? এটা জায়গার নাম আগে সুশান ফ্যাক্টরি ছিল, এখন ছোট ছোট অনেক ফ্যাক্টরি। 29 নম্বর যশোর রোড 29 নম্বর। আগে বহু আগে সুশান ফ্যাক্টরি ছিল, 20-25 বছর ধরে বন্ধ। তারপরে এখন ছোট ছোট কিছু কারখানা। হরেন্দ্র সিং, চেয়ারম্যান, দমদম পৌরসভা। ब्यूरो रिपोर्ट, PBTV न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। परित्यक्त आवास के अंदर से गड़गड़ाहट की आवाजें आ रही है। यह सुनकर स्वास्थ्य कर्मी की आंखें ऊपर उठ गई। एक टूटी हुई खाट के 4 हाथ पैर रस्सियों से बंधे हुए हैं। मिश्रित इस्पात फैक्ट्री के सेवानिवृत्त कर्मचारी की आंखों में आंसू। दुर्गापुर नगर निगम के वार्ड नंबर 4 जयदेव एवेन्यू में ऐसी अमानवीय घटना को लेकर निंदा का तूफान खड़ा हो गया है। दुर्गापुर के जयदेव एवेन्यू इलाके में मगाराम घोष की उम्र लगभग 80 साल के आसपास है। 3 बेटे हैं। एक बेटा स्टील फैक्ट्री और 2 बेटे प्राइवेट कंपनी में कर्मचारी है। तीनों बेटे दुर्गापुर में कहीं और रहते हैं, लेकिन उनके घर में बूढ़े माता पिता के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन उन 3 लड़कों ने दुर्गापुर स्टील फैक्ट्री के एक वीरान मकान पर कब्जा कर लिया और पिता को बिस्तर से बांधकर रस्सी से बांध दिया, ऐसी स्थानीय लोगों की शिकायत है। शुक्रवार की सुबह दुर्गापुर नगर निगम के स्वास्थ्य कर्मी घर घर जाकर डेंगू का सर्वे कर रहे थे, तभी इस अमानवीय घटना का पता चला। पूर्व सास मनीदास गुप्ता को सूचना दी गई। यह खबर सुनते ही वृद्ध का बड़ा बेटा मौके पर पहुंचा और दयामोश घोष को बुलाकर रोई हुई। इसकी सूचना दुर्गापुर थाने की पुलिस को भी दी गई। स्थानीय निवासी भी एकत्र हुए और स्थानीय निवासियों ने दयामोया घोष की प्रशंसा की। इसके बाद वे सभी बीमार वृद्ध मगाराम घोष को दुर्गापुर उप जिला अस्पताल ले गए। इस बारे में बड़े बेटे दयामोय घोष ने ये बातें कही। পড়ে যাবে। হ্যাঁ, এই ঘরটা কি মানে দখল করা ঘর? হ্যাঁ, অনেক দিন ধরে আছে এখানে। ও যেতে চায় না, ওখানে ভাগবত গীতা আর এই সব করে। বেঁধে রাখেন? না, বেঁধে না, সুস্থ ছিল, 16 দিন হসপিটালে ভর্তি ছিল। বাঁধা তো রয়েছে দেখলাম। না, বাঁধা রাখলে পড়ে যাবে। হসপিটালেও বেঁধে রেখেছিল। কে থাকে ঘরে? হ্যাঁ, ঘরে কে থাকে? আমি এই ঘরে কে থাকে? আর এখানে হ্যাঁ, এখানে আমার ভাই থেকে রাতে থাকে।
রাতে থাকে সারাদিন বাঁধা থাকে? না, সারাদিন বান্ধা থাকবে না, আমি আসছি, আমি আসবো, এই খাবার দেবো, এত খাবো। অমানবিক কেন আপনারা? না না, অমন নয়, আপনি ভুল করছেন। 16 দিন ধরে ভর্তি ছিল হসপিটালে ভর্তি থাকার পর আমরা 2 ভাই ওখানে পড়েছিলাম সারাক্ষণ, ঠিক আছে? তোমার ভাইও দেখেছে ওই ইয়েতে ভর্তি ছিল। আপনার নাম কি? আমার নাম দয়াময়ী ঘোষ। হ্যাঁ? আমাদের দয়াময়ী ঘোষ, আর বাবার নাম? মাগারাম ঘোষ। এই তো মার্চে পয়সা এসেছি আমরা। কে ভাড়া ঠিক করেছে? কে দালান মার্কেট ভাড়া ঠিক করছিল, বড় ছেলে হাতে টাকা নেই। কে বড় ছেলে? কি নাম? দেওয়াময় ঘোষ। কি করে ঘোষ? কি জানি কি করে জানি না, ওই কোম্পানি কম্পিউটার ইয়েতে সিট সেলের কাজ করে। এই পাশে ঘরটা কি দখল করাটা? কি করতে এসেছিলেন আজকে? আমরা তো আমাদের প্রত্যেক শুক্রবারে এখানে ডেঙ্গু সার্ভে থাকে, তো আগের 2 সপ্তাহ আমরা এসেছিলাম, তখন উনি ছিলেন না। আমরা পাশে জিজ্ঞাসা করতাম যে ভদ্রলোক নেই, বললো না উনি নেই, উনি অসুস্থ, হসপিটালে ভর্তি। তো আমরা জিজ্ঞাসা করতাম দিয়ে চলে যেতাম আমরা। তো এই সপ্তাহ আবার যখন এলাম তখন দেখলাম দরজাটা খোলা, দিয়ে তারপরে না তখন আমরা ওনার ঢুকে আমি দেখি, কাকু তো অনেকদিন কাকুর খবর পাই না, দেখে কাকুর ঢুকি। এটা চোখে দেখবো যে সিনেমায় দেখেছি, খবরে শুনেছি এরকম হয়, কিন্তু স্বচক্ষে যে আমাদেরই এক বাসিন্দা 1B/51-এর কাকু, খুব ভালো, মাগারাম ঘোষ কাকু, এখানে পাড়ায় সবাই বলছে কাকু যথেষ্ট ভালো। সেই কাকুকে আজ অসহায় অবস্থা দেখে খুব খারাপ লাগছে। তার 3 ছেলে, তার 3 ছেলের মধ্যে একজন ডিএসপি চাকরি করে, 2 জন মনে হয় কোথাও কিছু করেন, সে ঠিক বলতে পারবো না। তারা কাকুকে হাত পা বেঁধে শুয়ে রেখেছে বিছনার মধ্যে। এটা অনবিক অত্যাচার, এই অত্যাচার সহ্য করা যায় না। তাই আমরা সমস্ত পাড়া থেকে ডিসিশন নিয়েছি যে আমরা এই কাকুকে এক্ষুনি হসপিটাল নিয়ে যাব, সেখানে চিকিৎসার মাধ্যমে সুস্থ করে তুলব। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज़। आसनसोल दुर्गापुर विकास बोर्ड कार्यालय के सामने हॉकरों ने बेदखली अभियान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। पुनर्वास की मांग को लेकर प्रतीकात्मक आंदोलन। आसनसोल दुर्गापुर विकास बोर्ड सरकारी भूमि को पुनः प्राप्त करने के लिए शहर भर में बेदखली अभियान चलाया जा रहा है। एक के बाद एक दुकानों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। शहर के विभिन्न हिस्सों में फेरी वाले पुनर्वास की मांग को लेकर सिटी सेंटर में आसनसोल दुर्गापुर विकास परिषद के कार्यालय के सामने एकत्र हुए और विरोध आंदोलन में शामिल हुए। अनंतः उन्हें प्रशासन की ओर से बाधाओं का सामना करना पड़ा और बिना बैठक किए वापस जाना पड़ा। जब हम लोग को अगर दुकान तोड़ दिया जाएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? इसका कोई व्यवस्था करना का पहला नंबर बात प्रशासन है। इसके बाद हम लोग का जो बाल बच्चा है, धर लीजिए, एक फैमिली में 10 जन 5 जन जो भी है, सबको मिलकर हम उसी तक रोजी रोटी करके खाते हैं। तो हम लोग प्रशासन से यही अनुरोध करेंगे कि हम लोग को पहले कुछ व्यवस्था कर दिया जाए, उसके बाद आगे का डिसीजन जो होगा देखा जाएगा। लेकिन हम लोग का पहले हम चाहते हैं कि हम लोग का व्यवस्था किया जाए प्रशासन, और हम लोग का मंगलवार तक का समय दिया गया है। अगर ये मंगलवार तक आप लोग का साथ नहीं हो रहा तब आप लोग क्या कीजिएगा? मान लीजिए आज हम लोग आए हैं शुक्रवार को, इसके बाद प्रशासन अभी यहाँ पे बोला नहीं घूमेंगे, 2 दिन में शनि रविवार के अंदर जगह तोड़ दिया जाएगा तो उसका कौन जिम्मेदार लेगा? पहला नंबर बात। सेकंड नंबर बात कि हम लोग यहाँ पे बहुत हम लोग 220-220-30 दुकान है हम लोग बिजू बाजार में, तो उसके लिए हम लोग चाहेंगे प्रशासन से कुछ व्यवस्था करे, उसके बाद तोड़े जो करना। आपका नाम? मेरा नाम सूरज साहनी। মূলত আমাদের কেন আজকে আপনারা এখানে বিক্ষোভ করতে এসেছিলেন? মূলত এই যে উচ্ছেদের বিরুদ্ধে আমাদের পুনর্বাসন চাই। আমরা সরকার বিরোধী নাই, সরকারের কোনো মানে এই অনুদান ছাড়া আমরা রাখতে পারি না। তাই আমাদের দরকার সরকারের সহযোগিতা। জাস্ট এইসব আমরা ফুটপাতে যারা বসবাস ব্যবসা করছেন তাদের সংসারের মানে পরিস্থিতি এতই খারাপ, সংসারে হয়তো 400 টাকা বা 500 টাকা ইনকাম করে তার ছেলে মেয়েদের লেখাপড়া, এমনকি তার বাড়ি ঘর চালানো, তার মায়ের অসুস্থ বা বাবার অসুস্থ, ক্যান্সারের অনেক পেশেন্ট আছে, তাদের এর মাধ্যমে আমাদের এই ট্রিটমেন্ট এই ইনকাম থেকে আমাদের করতে হয়। আমাদের চাই সরকার যেমন বরাবরই বাংলার মুখ্যমন্ত্রী যিনি আছেন তিনি বরাবরই মানুষের পাশে থাকেন, মানুষের কাজ করেন, সেই আমাদের ওনার কাছে আমাদের ইচ্ছে, আমাদের আবেদন উনি আমাদের সহযোগিতা করে আমাদের যেসব ছোটো ছোটো যেসব দোকানদার ব্যবসায়ীরা আছেন তাদের একটা করে পুনর্বাসন দিয়ে তাতে করে আমাদের সকলের। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज़। राज्य के विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने बांकुड़ा के देंदुआ गांव में मृत भाजपा कार्यकर्ता बंकू महतो के परिवार से मिलने पहुंचे। मंगलवार को बांकुड़ा के देंदुआ गांव में बीजेपी कार्यकर्ता बंकू महतो की मौत हो गई थी। मौत को लेकर मृतक के परिवार ने दावा किया कि उसे भाजपा कार्यकर्ता होने के कारण तृणमूल ने पीट कर मार डाला।
इस मुद्दे पर राज्य की राजनीति में हलचल मची हुई है। बांकुड़ा जिला पुलिस का दावा है कि बंकू महतो की मौत का राजनीतिक से कोई लेना देना नहीं है। संभवतः जमीन विवाद के कारण उसकी हत्या की गई है। यह दावा कल राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी किया था। आज शुक्रवार को राज्य की विपक्षी नेता शुभेंदु अधिकारी ने मृतक भाजपा कार्यकर्ता बंकू महतो के घर का दौरा किया, मृतक के परिवार से बातचीत की एवं सांत्वना दी। বিগত বারবার জমি দখলের অভিযোগ দিতে থেকে কেন মুখ্যমন্ত্রী কড়া বার্তার পরেও কার্যক্ষেত্রে উল্টো ছবি দেখা যাচ্ছে? মুখ্যমন্ত্রী ইমেজ সেভ করার জন্য করছেন। ৭৭টা মিউনিসিপ্যালিটিতে হেরে গেছেন, ৭৪টাতে বিজেপি এগিয়ে, 3টাতে কংগ্রেস সিপিএম অ্যালায়েন্স এগিয়ে। ৭৭টা মিউনিসিপ্যালিটিতে হেরেছেন, ইনক্লুডিং ক্যালকাটা কর্পোরেশন ৫৪টা মিউনিসিপ্যালিটি ৫৪টা ওয়ার্ডে হেরেছেন। এবং মুখ্যমন্ত্রী তার নিজের কনস্টিটিউয়েন্সি ভবানীপুরে ৯টার মধ্যে 5টা ওয়ার্ডে হেরেছেন। স্বাভাবিকভাবে এই মুখ্যমন্ত্রী শহর এলাকায় শিক্ষিত সচেতন লোকের কাছে রিজেক্ট হয়েছেন, তাই তিনি ইমেজ সেভ করার জন্য এসব জিনিস করছেন। এর কোনো লাভ নেই। আমি এক্ষুনি আপনাকে বলতে পারি, হামিদুর রহমান বলে যে চোপড়ার বিখ্যাত এমএলএ, তার ছেলে চোপড়াতে একটা পেট্রোল পাম্প করছে তিস্তা নদী বুঝিয়ে। আমার কাছে ডকুমেন্ট আছে। তিস্তা নদীকে বুঝিয়ে এক্ষুনি পাঠিয়ে দেন আপনি এক্ষুনি আপনার ক্যামেরা পাঠিয়ে দেন, দেখবেন বালি দিয়ে ফিল আপ হচ্ছে, ওখানে পেট্রোল পাম্প হবে। হামিদুরের বেটা হতে বড় বড় কথা বলছে। কে কার জমি? গোটা নদী এলাকাকে কি করেছে দেখুন না, বালি কেটে তছনছ করে দিয়েছে গোটা বাঁকুড়া জেলা, বিষ্ণুপুর, এই বাঁকুড়া বিষ্ণুপুর এই জেলা এখানে শেষ করে দিয়েছে। প্রকৃতি যা দিয়েছে সব করে। মদন মিত্র অভিযোগ করছেন যে কামারহাটির এক যুবক রিন্টু এর জয়েন্টের অ্যান্টিগোষ্ঠী হিসেবে পরিচিত, এর সঙ্গে আপনার এবং অর্জুন সিং এর সখ্যতা রয়েছে। ওর কথার উত্তর দেব না। ও কখন বলেছে জানতে হবে, রাতে না দিনে, সুস্থ অবস্থায় না অসুস্থ অবস্থায়, একটা রেজিস্টার্ড মাতাল, সকালবেলা মুখ ধুয়ে মদ দিয়ে, তার কথার উত্তর দিতে হবে শুভেন্দু অধিকারী। দাদা, এখানে স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব দাবি করছেন বঙ্কু মাহাতো তৃণমূলের কর্মী ছিলেন, ছবি দেখাচ্ছেন সমাজ মাধ্যমে, কি বলবেন দাদা? তার উত্তর তার স্ত্রী ওনার বাড়ির ছেলে দিয়ে দিয়েছে আপনাদের সামনে। আপনি কি চটিচাটা মিডিয়ার মধ্যে পড়েন? চটিচাটা মিডিয়ার মধ্যে পড়েন? কি বললো জনার্দন সনাতন? কি শুনলেন? 18 সাল থেকে বাবা বিজেপি করে, এই বুথ বিজেপি কে লিড দিয়েছে। উত্তম মাহাতোকে 18 সালে হারিয়েছিলাম, তাই তো? জনার্দন মিটিং মিছিলে তার ছবি দেখা যাচ্ছে, বসে আছেন তৃণমূলের বিভিন্ন মিটিং মিছিলে, বঙ্কু মাহাতোর ছবি দেখা যাচ্ছে। সব মিথ্যে কথা, সব সাজানো। নিরাপদ ইয়া করলেন। আমরা আর কিছু মানসিক চাপ, আমার বাবা হত্যা হয়েছে, খুব চাপের মধ্যে আছি। আর কিছু বলবো? পুলিশ তো বলছে যে অ্যারেস্ট করেনি। না না না, ওইসব বিবাদ না। কি নাম আপনার? নাম কি? সনাতন মাহাতো। बांकुड़ा से अनुप रॉय की रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। रानीगंज जीआरपीपी प्रभारी माननीय अजय मजुमदार एवं स्वास्थ्य फाउंडेशन की ओर से आज रानीगंज जीआरपीपी ब्रैकेट में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहां पर लगभग 30 से 35 पेड़ लगाए गए हैं। कार्यक्रम के दौरान यहां रानीगंज जीआरपीपी प्रभारी अजय मजुमदार, रानीगंज पीएमओएस सैकत दास, बिगन मंच पश्चिम बर्धमान सचिव कल्लोल घोष, रानीगंज जीआरपीपीआर स्टाफ स्वपन मलिक एवं स्वास्थ्य फाउंडेशन के अध्यक्ष अभिजीत मित्रा उपस्थित रहे। ফাউন্ডেশনকে প্রত্যেক বছর তারা এরকম একটি অনুষ্ঠান এখানে করে থাকে এবং আজকের এই অনুষ্ঠানে যারা উপস্থিত হয়েছেন প্রত্যেকে ব্যক্তিগতভাবে আমার পক্ষ থেকে এবং আমাদের সংগঠন বিজ্ঞান মঞ্চের পক্ষ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। প্রত্যেক বছরই জুলাই মাসের নির্দিষ্ট দিন আমরা সবাই জানি যে 14 জুলাই থেকে 20 জুলাই এই সময়টা আমাদের রাজ্যে আমরা অরণ্য সপ্তাহ পালন করি এবং ইতিমধ্যেই সবাই আলোচনা করেছেন যে অক্সিজেনের কি সমস্যা আমাদের দেশে হচ্ছে, আমাদের রাজ্যে হচ্ছে এবং সারা পৃথিবীব্যাপী হচ্ছে। আর সবাই এটাও উপলব্ধি করেছেন এই গরমে
এবছরের গরম যেভাবে সবাইকে চিন্তিত করে তুলেছে এবং বিজ্ঞানীরা বলছেন যদি এই অবস্থা চলতে থাকে আগামী বছর আরো বেশি করে পড়বে, অনেক দিন ধরে থাকবে। আগে গরম পড়তো 50-51 আমাদের এখানে হতো, কিন্তু সেটা 2-3 দিনের জন্য। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে এই সময়টা অনেকটা বাড়ছে এবং তারা বলছেন প্রকৃতি বিজ্ঞানীরা, ভূবিজ্ঞানীরা যে সিজন এবার দুটো হবে, একটা নয়, এই 6টা নয়, 6টা ঋতু আমাদের যেমন আমরা দেখি 6টা ঋতুর মোটামুটি 3টে আমরা এখন আর পাই না, এখন 3টে পাই। যেগুলোই আমরা পাই আমরা এই পরিবেশ থেকে পাই, আর পরিবেশ এই নেচার আমাদের সেটা ফ্রি অফ কস্ট প্রোভাইড করে। আমরা একটা কথা শুনেছি যে জীবনে ফ্রি অফ কস্ট কিছু হয় না, কিন্তু কথাটা ভুল। এই পরিবেশ আমাদের প্রতিনিয়ত প্রতি নিঃশ্বাসের মধ্যে সেটা প্রমাণ করছে যে পরিবেশ এই প্রকৃতি আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছে। আজকের সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের কাছে আমার অনুরোধ, যেটা স্যাররা বললেন, যেভাবে গাইড করলেন আমাদের, যে গাছ লাগানোর জন্য কোনো ইভেন্ট বা কোনো ডে আমাদের প্রয়োজন হবে বলে মনে হয় না। জাস্ট এটা একটা অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম। আমরা যদি গাছ লাগাতে চাই, আমরা বাড়ির ছাদে, নিজেদের বাড়ির জানলায় যে সমস্ত প্লাস্টিক আমরা ফেলেছি, যে সমস্ত পুরনো জিনিস আমরা ফেলেছি, সেখানেও একটু মাটি দিয়ে ছোটো ছোটো গাছ আমরা লাগাতে পারি। দেখতেও সুন্দর লাগে আর পরিবেশের সাথে আমাদের কাজটাও থাকে। আর সাইন্টিফিক্যালি আমরা যদি গাছ লাগাই, মাটি নিজে ব্যবহার করি, মাটির সাথে আমাদের হাতের সংস্পর্শ যদি হয়, তাহলে আমাদের ব্রেনও ডেভেলপমেন্ট করে। সেই প্রত্যেকটা জিনিস শুধু আমরা পড়াশোনার মধ্যে ঢুকে গেলাম আর এই অ্যাক্টিভিটিগুলো করলাম না, ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটিগুলো করলাম। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आसनसोल के काजी नसरुल विश्वविद्यालय में टीएमसीपी की तरफ से चल रहा आंदोलन आज 5वें दिन में प्रवेश कर गया। आज विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार विश्वविद्यालय में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे तो आंदोलनकारी विद्यार्थियों द्वारा उन्हें रोक दिया गया और उन्हें विश्वविद्यालय के गेट से ही वापस लौटा दिया गया। इस बारे में संगठन के पश्चिम बर्धमान जिला अध्यक्ष अभिनव मुखर्जी ने ये बातें की। आंदोलन হলো রেজিস্টার কে ঢুকতে দেওয়া হয়নি কেন? আমরা তো আগেই বলেছিলাম আজকে আমাদের 5ম দিনের আন্দোলন, 5 দিন কন্টিনিউ চলছে, ছেলেমেয়েরা আন্দোলন করছে। ভিসি সাহেব এখনও আসে নাই আর রেজিস্ট্রার সাহেব আজকে এসেছিল, তো ওইরকমভাবে আমরা হিসাব না এলে ঢুকতে দেবো না। আমরা ঢুকতে দিইনি, গেটে আটকে দিয়েছি, বাড়ি চলে যেতে বলেছি, বাড়ি চলে গেছে। এরকম করে যদি হিসাব না নিয়ে আসে, আমরা যে হিসাব চেয়েছি 50 লক্ষ টাকা বা 1 কোটি টাকা যেটাই হয়েছে সেটা শ্বেতপত্র প্রকাশ করা হোক, তাহলে আমরা ছেড়ে দেবো। ঠিক আছে, সেই শ্বেতপত্র প্রকাশ করতে পারছে না, নিশ্চয়ই কিছু ব্যাপার আছে। ঠিক আছে, গোটা আসানসোল দেখুন, আন্দোলনটা আমার একার নয় বা ইউনিভার্সিটির টাকাটা আমার নয়, ইউনিভার্সিটির টাকাটা সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের। এর সঙ্গে আমি যতদিন থাকবো আন্দোলন করেই যাব এবং এর আন্দোলনের শেষ দিকে ছাড়বো। আমরা যারা কেস করেছে বা যারা কেস ডিফেন্ড করছে তাদের উভয় পক্ষের কাছে আমি টাকাটা আদায় করে পরে ছাড়বো। বলছি বলা হচ্ছে কি ভিসি যে গাড়ি ইউজ করে সেই গাড়ির কোনো উদ্দেশ্য গাড়ির আমরা থানায় কমপ্লেন করেছি, থানা থেকে স্টেপ নেবে অবশ্যই। গাড়ি ইউজ করতে পারে না এবং ওই গাড়ি কেন নিয়ে গেছে, সরকারি গাড়ি, নীলবাতি লাগানো গাড়ি, সেই গাড়ি কলকাতায় এখন আসন্ন বিল্ডিংয়ে আছে। আপনারাও খোঁজখবর নেবেন, আমি খোঁজখবর নিয়েছি, কলকাতায় আসন্ন বিল্ডিং আছে। আমি আর 1-2 দিন দেখবো, তারপর আমরা লোক পাঠাবো, গাড়ি নিয়ে পরে চলে আসবে। অভিনব মুখার্জি, পশ্চিম বর্ধমান জেলা তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাপতি। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। आसनसोल नगर निगम के आलोचना भवन में आज पुलिस प्रशासन की तरफ से आने वाले मुहर्रम को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया। इस मौके पर आसनसोल नगर निगम के एमएमआईसी गुरदास चैटर्जी, दक्षिण थाने के आईसी कौशिक कुंडू, महावीर स्थान मंदिर कमेटी के सचिव अरुण शर्मा, विभिन्न मुहर्रम कमेटी के प्रतिनिधि तथा विभिन्न पार्टियों के नेता उपस्थित थे। यहां पुलिस प्रशासन की तरफ से मुहर्रम कमेटी के प्रतिनिधियों को कई दिशा निर्देश दिए गए। वहीं मुहर्रम कमेटी की तरफ से आसनसोल नगर निगम से कई मुद्दों पर भी कुछ मांग रखी गई। बैठक में उपस्थित सभी ने ये बातें कही।
सब आएगा और एक आएगा आश्रम मोड़ से। ये है टोटल नॉर्थ के बारे में हम बोल रहे हैं, साउथ के बारे में नहीं, साउथ कंप्लीट हो गया। ये जो एटवाल मोड़ से जो आएगा, एटवाल मोड़ से जो आएगा, आप जब खेला दिखाएंगे सब लोग टूवर्ड्स थाना का रास्ता पकड़ेंगे तो वेरी गुड, सब लोग थाना का रास्ता पकड़ेंगे, सब लोग नॉर्थ वाला जितना है सब लोग थाना का रास्ता पकड़ने के बाद, खेला दिखाने के बाद आप लोग एएमसी से यू टर्न लगाएगा, एएमसी से यू टर्न लगाने के बाद महावीर स्थान होते हुए फिर एटवाल मोड़ से राइट टर्न। क्या मैंने तो हमारे एसीपी साहब, নর্থ ওসি আশরাফ ভাই, আমাদের গুরুজি থেকে আরম্ভ করে সবাই এখানে এসে উপস্থিত হয়েছে। একবার যা রুট থাকে সেই রুটে আঁকারা যাবে। আর মহরমে বিশেষ করে খুব ডিসিপ্লিন ওয়েতে মহরম কিন্তু পার করা ঠিক। আগেও আমরা রামনবমীর সময়ও দেখেছিলাম যে হিন্দু মুসলিম একত্রিত হয়ে আসানসোলের ঐতিহ্য রক্ষা করেছিল। आसनसोल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जे कर्मकांड परिष्कार। देखिए ऐसा है कि आज जो पीस मीटिंग है ये हर साल हम लोग करते हैं और हम लोग भाई भाई हैं, एक दूसरे का साथ देने का हम लोग को निभाने का जरूरत है। इसमें हमको पुलिस से सहायता चाहिए, मेयर से सहायता चाहिए, सब हर साल सब कुछ हम लोगों को मिलता है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। और हम मंदिर से जो भी अखाड़ा है जो भी निकलता है वो हम अपना फर्ज निभा रहे हैं, हमको एहसान नहीं कर रहे किसी के ऊपर। आसनसोल में सुख शांति बना रहे, बस यही हमारा कामना है। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज। बरसात का मौसम शुरू होते ही आसनसोल नगर निगम क्षेत्र में 12 लोगों के प्रभावित बताए जा रहे हैं। इसे लेकर आज आसनसोल दक्षिण की विधायिका अग्निमित्रा पाल ने आसनसोल नगर निगम पर करारा प्रहार किया। इस बारे में दक्षिण की विधायिका अग्निमित्रा पाल ने ये बातें कही। নয়, আজকে তাদের মৃত্যু হচ্ছে কারণ আসানসোল সরকারি হাসপাতাল সেই স্বাস্থ্য পরিষেবা দিতে পারছে না। আজকে আমার প্রশ্ন আসানসোল কর্পোরেশনের মেয়র সাহেবের কাছে, বিধান উপাধ্যায় মহাশয়ের কাছে। আমার প্রশ্ন ডেপুটি মেয়র অভিজিৎ ঘটক এবং ওয়াসিমুল হকজির কাছে যে আজকে প্রত্যেক বছর কেন ডেঙ্গি হবে। আজকে প্রত্যেকটা আসানসোলের কর্পোরেশনের আন্ডারে যে জায়গা, তারা স্থানীয় মানুষ বলছে নালী পরিষ্কার হচ্ছে না, বর্ষাকালে জল পড়ছে, নালী ওভারফ্লো করে লোকের বাড়িতে ঢুকে যাচ্ছে। আপনারা কেন নালী পরিষ্কার করাচ্ছেন না? আপনারা কেন দেখছেন না জায়গায় জায়গায় ময়লা পড়ে রয়েছে? ডাস্টবিন, রাস্তায় যে ডাস্টবিনগুলো বানানো হয়েছে সেই ডাস্টবিনগুলো রেগুলার বেসিসে পরিষ্কার হচ্ছে না। রাস্তার ডাস্টবিন থেকে ময়লাটা রাস্তার উপরে এসে পড়ছে, এমন রাস্তায় এসে পড়েছে যে টোটো যাচ্ছে, পেশেন্টকে নিয়ে সেই টোটো উল্টে যাচ্ছে। বৃষ্টির জল, তার সাথে গার্বেজের ময়লা, বুঝতে পারছেন সেখানে মানে ডেঙ্গি হবার একদম মানে সুন্দর ব্যবস্থা। আপনারা দেখছেন না কেন? আজকে মানুষ মারা যাচ্ছে কুকুর বেড়ালের মতো প্রতি বছর। আপনাদের তো এটা কাজ, আপনারা তো কোনো দয়া করছেন না। আর আমরা রয়েছি, বিরোধীরা আমরা রয়েছি আপনাদের সহযোগিতা করার জন্য। আপনারা আমাদের সহযোগিতাও নেবেন না, আপনারা নিজেরাও কিছু করবেন না, নিজেদের কাজটা করবেন না, শুধু আপনারা সিন্ডিকেট চালাবেন, সেই বললে তো চলবে না। আগামী দিনে যাতে মানুষের ডেঙ্গি না হয়, 18 জনের মধ্যে 12 জন আসানসোল কর্পোরেশনের আন্ডারে, কেন? সুতরাং এই বিষয়টা দেখুন, তা না হলে আমাদেরকে রাস্তায় নামতে হবে আন্দোলন করার জন্য। আমরা কোনো কি বলবো অসত্য কথা বলছি না, যে কথাগুলো বলছি সেটা আপনি যে কোনো, আপনারা তো রাস্তায় নামেন না, রাস্তায় নেমে একটু দেখুন সাধারণ মানুষ কি বলছে। আমরা রয়েছি সহযোগিতার জন্য, মানুষের যেন কষ্ট না হয় এইটুকুই বলার। দেখুন, আমাদের এখানে 12 জন এফেক্টেড হয়েছে, তার মধ্যে 9 জন বাইরে থেকে এসেছেন, কেউ ব্যাঙ্গালোর, কেউ ম্যাড্রাস, হ্যাঁ, একজন মহিলা সে আপনার ব্যাঙ্গালোরে পড়তে গেছিলো, সে আক্রান্ত হয়েছে। একজন রাজমিস্ত্রি, সে আপনার এসে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে, সে চেন্নাইয়ে করতে গেছিলো, কাজ করতে গিয়েছিলেন, সেইখানেই এফেক্টেড হয়েছে। তো এত বড় বড় শহরে যখন এফেক্টেড হয়ে যাচ্ছে, আমাদের আসানসোল শহরে 3 জন মাত্র এফেক্টেড হয়েছে 25 লক্ষ লোকের মধ্যে, এমন কিছু তো বড় ব্যাপার নয়।
এবং মানুষের নিজেদের সচেতনতা বাড়াতে হবে, নিজের ঘরের জলটাকে দেখতে হবে যাতে না জমে, নিজের ট্যাঙ্কিতে যেন পরিষ্কার থাকে, নিজের ঘরের আশেপাশগুলো পরিষ্কার থাকে, নিজেকে একটু ব্লিচিং ছড়িয়ে দিতে হবে, নিজেকে একটু ফেনাইল ছড়িয়ে দিতে হবে। এটাও করতে হবে, কর্পোরেশন তো করছে, কাজ তো কর্পোরেশন করছে, বড় বড় হাইড্রেন করছে। আর ঠিক এই বর্ষা যখন ঠিক শুরু হয়, হ্যাঁ, কন্টিনিউ যদি বর্ষাটা হয়ে যায় তাহলে কিন্তু ডেঙ্গু হবে না, জল চলে যাবে, জল গড়িয়ে যাবে। এই জমে যখন থাকে, বর্ষাটা যদি আটকে যায় সেই সময় হয়, তো আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করব যাতে খুব তাড়াতাড়ি এইটাকে আমরা রিকভারি করতে পারি এবং আমরা যাতে ফার্দার না হয় তার ব্যবস্থা গ্রহণ করব। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, PUTV न्यूज़। रानीगंज लायंस DAV पब्लिक स्कूल में 8 जुलाई 2024 से चला आ रहा वन महोत्सव कार्यक्रम शुक्रवार 12 जुलाई 2024 को समाप्त हुआ। इस अवसर पर रानीगंज लायंस क्लब के अध्यक्ष लायन राजेश शाह, लायन राजेश जिंदल एवं लायन मंजीत सिंह तथा IMA की अध्यक्ष श्रीमती डॉक्टर चैताली बसु भी उपस्थित थी। आज विशेष रूप से छात्रों के बीच कई कार्यक्रम रखे गए, जिनमें नन्हे विद्यार्थियों तथा कक्षा 10वीं के छात्रों ने विद्यालय के परिसर में प्राचार्य श्रीमती मंदिरा दे जी, शिक्षकगण एवं सदस्यों की उपस्थिति में वृक्षारोपण किए। विद्यार्थियों ने वनरोपण का संदेश फैलाने के लिए कई पौधे लगाए। वन महोत्सव के अवसर पर स्कूल के बच्चों की ओर से जागरूकता रैली निकाली गई। इनमें बच्चों ने बड़े उत्साह के साथ प्रतिभाग लिया। इस मौके पर विद्यार्थियों द्वारा नुक्कड़ नाटक, मंचन, सस्वर, कविता वाचन तथा नृत्य का आयोजन किया गया। नुक्कड़ नाटक का प्रदर्शन बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। इसके माध्यम से छात्राओं ने वृक्षों का महत्व बताया और प्राकृतिक संसाधनों के प्रति जागरूकता बनाने का प्रयास किया। कुछ छात्राओं द्वारा नृत्य का प्रदर्शन एक सामाजिक संदेश प्रस्तुत करता है। ऐसे प्रदर्शनों में बच्चों की अभिव्यक्ति और साहस को प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे उनकी सामाजिक और भावनात्मक प्रगति हो सकती है। पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपने समर्थन के रूप में पूरे विद्यालय के कर्मचारियों ने हरे रंग की पोशाक पहनी थी। इस सप्ताह समारोह का विशेष आकर्षण था बच्चों के मध्य पौधा वितरण, जिसे वे अपने घरों में रोपण करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बेहतर, उज्ज्वल और टिकाऊ भविष्य को बढ़ावा देकर वन महोत्सव के उद्देश्यों के अनुरूप चलना था। सप्ताह भर से चला आ रहा यह महोत्सव छात्रों के लिए बहुत ज्ञानवर्धन रहा। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের NSB রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, NSB রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। अंडाल ब्लॉक के काजरा के प्रशिक्षक गोपाल चंद सरकार ने नेशनल कराटे और फेडरेशन कराटे के तीनों फॉर्मेट को एक साथ लाने के लिए प्रयास कर रहा है, ताकि उन्हें सरकार से इसका लाभ मिले। NKF के कोऑर्डिनेटर और स्टेट हेड गोपाल सरकार के नेतृत्व में जजिंग पैनल तैयार करने के लिए और उसमें शामिल होने के लिए एक सेमिनार आयोजित की जाएगी, जहां विभिन्न प्रकार के कराटे करने वाले को ब्लैक बेल्ट रिप्लेस किया जाएगा। यह सेमिनार 14 जुलाई को दुर्गापुर के आनंद धारा हॉल में किया जाएगा, जिसमें 100 से 110 जजेस भाग लेंगे। इस संबंध में राज्य के कोऑर्डिनेटर एवं स्टेट हेड गोपाल सरकार ने ये बातें कही। বলবো এটাই যে এটা একটা ন্যাশনাল ক্যারাটে ফেডারেশন যেটা ফরম্যাট করা হয়েছে দিল্লি থেকে, তো সেটাতে আমাদেরকে ওয়েস্ট বেঙ্গলও আমাদের বডি তৈরি করা হয়েছে, ঠিক আছে। সেটার স্টেট হেড অ্যান্ড কোঅর্ডিনেটর হিসেবে আমাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে 1 বছরের জন্য। যে আমরা ক্যারেটে বিভ্রান্তিভাবে ক্যারেটে করি, মানে যেমন 3টে ফরম্যাট আছে আমাদের ক্যারেটে, ট্র্যাডিশনাল ক্যারেটে, ফুল কন্ট্যাক্ট ক্যারেটে এবং স্পোর্টস ক্যারেটে, নন কন্ট্যাক্ট যেটা। তো এই 3টে ক্যারেটেকে একটা জায়গায় নিয়ে এসে ক্যারেটেকে আগের দিনে যেন ঠিকমতো প্রমোট করা যায় একটা স্টেজের উপর,
সেইটা চেষ্টা করা হচ্ছে, যেটা আমরা ডিফারেন্সভাবে এখন ডিফারেন্স ওয়েতে সবাই করে বা পার্সোনাল সবাই নিজের করছে, সেটাকে একটা জায়গায় নিয়ে আসার চেষ্টা করা হচ্ছে। আপনার পরিচয়? আমার পরিচয়, আমি গোপালচন্দ্র সরকার, कोऑर्डिनेटर एंड स्टेट हेड वेस्ट बंगाल। अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666।